कौन घटिला जेतेबेले माता सीता प्रभुंक मंदिर आगे आविर्भाव हेले। जेउ दृश्य को देखिबा परे मंदिर रे कार्य करुवा समस्त कारीगर माने आश्चर्य हो जाइछंती। समस्त मनरे केवल गोटे प्रश्न, प्रभु एक ही चमत्कार करुछंती। अयोध्यार राम मंदिर रे प्रभु श्रीराम 22 जानुआरी रे विराजमान करिवे, जहाकू केवल आम देशर लोक माने अपेक्षा करिनांती, सारा विश्व अपेक्षा करिछि। प्रभुंको आगमन को समस्ते अनेई बसिछंती। एहाकू नेई सारा देश एबे उत्सव मुखर होई पड़िछि। राम मंदिर निर्माण प्राय पूरा होई सारलाणी। आउ मात्र कई दिन रो अपेक्षा। अयोध्यार पुरपल्ली एबे उत्सव मुखर। प्रभु श्रीराम को मंदिर को केते भव्य आउ सुंदर रूप से सजा जाउछि। देशर कोण अनुकोणरू भक्तंकर सुह छुटिबा आरंभ हो गलानी। केही केही भक्त उपास रे चाली चाली आसुछंती, तो किछि भक्त साइकेल माध्यम रे मध्य आसुछंती। प्रभु श्रीराम को प्राण प्रतिष्ठा उत्सव जेतिकी पाखे पाखे आसुछि, मंदिर रे सेतिकी अद्भुत और आश्चर्यकर घटना मान सब घटी जाउछि, जहाकू देखी सेठारे कार्य करुवा कारीगर माने यहाकू विश्वास करि पारुनांती। एभली घटना घटुछि जहा समस्तंकु आश्चर्य लागिबा भी स्वाभाविक। सबु अद्भुत चमत्कार आउ रहस्य मानक पछर कारण आज आमे जानिबा ही वीडियो माध्यम रे। वीडियो आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपण प्रकृत हिंदू अटंती, आपण को हृदय रे प्रभु श्रीराम अछंती, प्रभु श्रीराम को आपण आराध्य बोली मानंती, ताहले कमेंट बॉक्स रे जय श्रीराम बोली लेखंतु। घटनाटी जानुआरी 3 तारिख रातिर घटना। राति पाखापाखि 9:30 होइथाए। विश्वनाथ करण आउ तांकर साथी मूर्ति कारीगर माने निज निज काम करुथांती। विश्वनाथ बाबू आम ओडिशार लोक। जगतसिंहपुर जिला रघुनाथपुर ब्लॉक अंतर्गत कलिंगा ग्राम रे तांको घर। से जने बहुत भल मूर्ति कारीगर। केवल ओडिशा रे नुहे, बाहर राज्य को जाई मध्य भल काम करी ख्याति अर्जन करछंती। से दिन राति रे प्राय सेमानंको काम सरी आसी थाए। आउ अल्प किछि समय काम कर सारिबा परे सेमाने रात्र भोजन करने को जाइथांते। किंतु हठात सही समय घटिला एक अद्भुत घटना, जहा से दिन विश्वनाथ बाबू आउ तांको साथी कारीगर मानक आश्चर्य कर देथिला। विश्वनाथ बाबू काम करुवा बेले हठात एक शब्द तांको सुबिथिला। प्रथमे से ताहाकू अणदेखा कर देथिले। से भाबिथिले कि अन्य कारीगर माने काम करुछंती, तो सेपटु बोधे सही शब्द आसुछि। किंतु काहेकि केजाणी तांकू बारंबार सही शब्द सुबिबाकू लागिला। एहा परे से काहाकू किछि न कहि सही शब्द सुना जाउथिबा स्थान को चलिले। सही शब्द मंदिरर गर्भगृह आड़ू आसुथिला। जेतिक जेतिक से शब्दर निकटतर हेउछंती, तांकू सही शब्द जोरे सुना जाउछि। झड़ वर्षा समय आकाश रे जेउ भली बिजुली आउ घड़घड़ी मारे, सही भली शब्द तांकू सुना जाउथिला। किछि बाट आसीबा परे तांको पाद अटकी गला। तांकू एमिति लागुथाए जेमिति से चालुथिबा माटीटी फाटी जाउछि। से बहुत भयभीत हो गले, आउ सेठी अटकी गले। आउ किछि समय परे से जहा देखिले, से निजको विश्वास भी करि पारलेनी। से जेउठारे छिड़ा हेथिले, सही स्थान दिव्य आलोक रे आलोकित हो जाइथिला। चंदन कर्पूर बास्ना रे से स्थान मोहकी उठुथिला। विश्वनाथ बाबूंकू एक दिव्य शक्तिर अनुभव हेउथाए। तांकू एमिति लागुथाए जेमिति से आज जीवनर सबु खुशी पाई जाइछंती। किछि समय परे विश्वनाथ बाबू देखिले, से छिड़ा हेथिबा स्थानरू अल्प किछि दूर रे तळे पड़िथिबा एक छोटिया पत्थरटीए आपे आपे ऊपर को उठुछि। एहा कौन हेउछि बोली से आश्चर्य हो गले। आउ ठीक सही समय रे माटी तळु एक जोर शब्द हेला। आउ एक दिव्य आलोक माटी भितरु बाहरी ऊपर को जाउथाए। विश्वनाथ बाबू मने मने भाबुछंती, एसबु कौन घटी जाउछि। तांको भावना सरी न थाए। से लाइट रे तांको दृश्य होला माता सीतांको छवि, जहाकू देखी विश्वनाथ बाबू भक्ति रे विभोर हो गले। विश्वनाथ बाबू देखुथांती माता सीता माटीरू बाहरी ऊपर को जाउथांती। से सांगे सांगे सेठी आंठू माड़ी बसी पड़िले। माता सीतांको देखी तांको आखि छल छल हो जाइथाए। हाथ जोड़ी मातांको कहथांती,
ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ମାତା। ତୁମ ଦର୍ଶନ କରି ଏ ଭକ୍ତ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଜୀବନ ସାରା ତୁମ ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲି। ତୁମ କାମ କରି ମୋ ଭୋକ ଶୋଷକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି ତୁମର ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୋ ଜୀବନ ଆଜି ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏମିତି କେତେ କଥା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ। ସେପଟେ ଅନ୍ୟ କାରିଗରମାନେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥାନ୍ତି। ରାତ୍ର ଭୋଜନର ସମୟ ବି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଗୁଣଗୁଣ ହେଉଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଇ, ତୁମେ ଏଠି କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛ? ଆମେ କେତେବେଳୁ କାମ ସାରି ତୁମକୁ ଖୋଜୁଛୁ। ରାତ୍ର ଭୋଜନର ସମୟ ବି ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲାଣି। ତୁମେ ଏଠି କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛ? ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଗକୁ ଚାହିଁଲେ ସେଠି କେହି ନଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସାଥୀ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକା ସ୍ୱରରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟ କିଛି ଜଣ କାରିଗର ମଧ୍ୟ ମତ ଦିଅନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ମନ୍ଦିରର କାମ ଦେଖନ୍ତି। ନିକଟରେ ଜଣେ କାରିଗର ମଧ୍ୟ ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ, ଜଣେ ସାଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି, କେବଳ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଛଡ଼ା ସେ କିଛି କୁହନ୍ତିନି, ବଲ ବଲ କରି ସବୁ କାମ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ କେଜାଣି ଉଭାନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ। ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟିଯାଉଛି, ଯାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ। ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ରାମଲାଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ସେତେ ସେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଚମତ୍କାର ଘଟଣାମାନ ସବୁ ଘଟିଯାଉଛି। କେଉଁ ନା କେଉଁ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ମାତା ସୀତା ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣକୁ ବଧ କରି ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଥିଲେ, ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଜା ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଏହା ଥିଲା କି ରାମ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଣୀ କଲେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାବଣ ପାଖରେ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି କଥା ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜାଣିଲେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆଉ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏହାପରେ ମାତା ସୀତା ଋଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ। କିଛି ମାସ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଯାହାର ନାଁ ରଖିଲେ ଲବକୁଶ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲବକୁଶ 10-12 ବର୍ଷର ହେଇଗଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମାତା ସୀତା ଧରିତ୍ରୀ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆଉ ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜଳ ସମାଧିରେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମାତା ସୀତା ଧରିତ୍ରୀରୁ ବାହାରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସାରା ପୃଥିବୀବାସୀ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କାମନା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିଲେ ମୋତେ ମୋ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।